नमस्कार मु स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा वरिष्ठ सांबादिक संदीप साहू सर मु आपण सहित आज जो विषय आलोचना करने चाहूँगी आपण देखिथे जितेबाला दुर्गा पूजा आसे कि रज आसे से समय खबर कागज कथा कहतु कि जो एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बिलबोर्ड घरिका लगे से पूजा जगार पूजो लिखा जाए एवं रज जगार आम रज लिखुचे या अनेक आंदोलन अनेक जो माने ओडिया भाषा प्रति सचेतन एवं ओडिया अस्मिता कथा जितेबाला उठुची पूर्वर जो सामाजिक कर्मी बा अनेक सामाजिक माने प्रश्न उठे पूजा जगह जो पूजो लिखा होची ता जगह पूजा लिखा जाऊ एभली एक परिवर्तन कारण कौन मूल कारण सर कौन से कथा जानिया पाई चाहिए। देखो गोटे कारण ता भितर होची अज्ञता अनेक जो एजेंसी जो माने विज्ञापन जारी करूचंती सेमाने जने जतबेले ओडिसा लोकंक पई उद्दिष्ट गोटे विज्ञापन छाडुचंती सेठी जने स्थानीय लोकर परामर्श नबा बा तांको स्टाफ भितरे जने ओडिया जानिथिबा लोक रहिले एभली जिंस बोधे होंता नाही। प्रथम कथा होची विज्ञापन दातांक क्षेत्र रे गोटे भूल रहउची जे सेमाने ओडिया भाषा पई बा ओडिया लोकंक पई स्वतंत्र भाव रे जने ओडिया लोक ओडिया भाषा जानिथिबा लोक नियुक्त करबा दरकार बोली से विश्वास करूनाहांती हुए तो सेति पई पैसा खर्च करबा को चाहुनाहांती सेथिरे गोटे अवज्ञा भाव मध्य रहउची ओडिसा पई गोटे स्वतंत्र भाव रे लोक रखिया दरकार एभली चिंताधारा तांको मन को आसुनी। द्वितीय भूल रहउची आमर खबर कागज बा टेलीविजन चैनल जो माने विज्ञापन विभाग रे काम करूचंती तांकर मध्य गोटे कर्तव्य रही जे सेमाने जेतबेले जानुचंती जे एटा आज नुआ नुह अंतत मो जानिबारे 2018 मसिया परठारु 2018 मसिया रे सबुठु जोरदार विरोध हेइतला आपनकर जदि मने थिबो सेतबेले अनेक बंधु मु मध्य सेतिरे शामिल थिली एवं अन्य बहु बंधु सेतिरे हाथ बढ़ेइतिले एवं जोठी पूजो बा रजो लिखा हेतिबा बिलबोर्ड बा कोनसी विज्ञापन देखा जाइतिला शहर भितरे सेठी प्रतिवाद करथिले कला मंदिर सामने रे प्रतिवाद हेतिला एवं अनेक जगह रे सेही व्यवसाय प्रतिष्ठान माने ताकू प्रत्याहार करथिले ताकर विज्ञापन को एवं प्रतिश्रुति मध्य देइतिले जे भविष्य रे एभली भूल हबो नाही। ता सत्वे से भूल प्राय प्रति वर्ष हे चलछि तेणुकर विज्ञापन विभाग रे काम करुवा जो माने व्यक्ति सेमानकर मध्य दायित्व जे गोटे स्थानीय लोकंकर संवेदनशीलता तांकर जो सेंटिमेंट को टिके सम्मान दबा से दृष्टि सी हुए तो प्रस्ताव दे पारंते तांको क्लाइंट मानको पाखु जे एटा को ओडिसा पई जो विज्ञापन जारी करा होची सेथिरे पूजो न लिखिकरी पूजा लिखा जिबाटा उचित हबो सेटा करू नाहंती। आउ गोटे कथा आपनकू पछरिया पई चाहिबी अनेक आर टीवी रे बाजुची जोथिरे आपण देखुथिबे ओडिया शब्दर जो उच्चारण एक भिन्न प्रकार करा जाउची आज जेतेबेले आपण पूजा जगह रे पूजो लेखा ले किबा रज जगह रे रजो लेखा ले जो भली भाबे प्रतिवाद होची बा विरोध करा जाउची किंतु बोधे मु भाबुची सब दिन आमे जदी उठी टीवी देखिबा ताहले जो गुडी को अन्य एक भाषा रो ओडिया भाषा रे डब हुई जो आड गुडा को आसुची सेत्री मध्ये ओडिया रो भिन्न भिन्न उच्चारण अत्यंत भिन्न याकु नै केबे किछि आंदोलन बा कथा उठिछि हबा उचित प्रतिवाद होउची सामाजिक गणमाध्यम रे प्रतिवाद होउची किछि संगठन मध्ये ताकू नेगिरी स्वर उत्तोलन करिसेंती दाबी पत्र देइसेंती किंतु ताकू से माने कर्णपात करू नाहंती एक प्रकार अवज्ञा भाव रही ओडिसा प्रति मु एटा स्वीकार करियो पड़िबो नहले बारंबार प्रतिवाद हवा सत्वे एभली जिंस होउची जदी निश्चित भाव रे सेतिरे केवल अज्ञता नुह सेतिरे गोटे अवज्ञार निश्चय कंट्रीब्यूशन रहउची। एवं आपन को आउ गोटे कथा कहिबी जे बेंगली माने विशेष करी कलिकता रो से माने भावंती दे दुर्गा पूजा ऊपर तांकर गोटे प्रकार रो कॉपीराइट अछि एवं से माने जेहेतु पूजो बोली कहंती बा उच्चारण करंती बा लेखंती से भावंती जे जे अन्य भाषा भाषी लोक मध्य से पूजो कहिया को बाध्य किंतु आमर भी गोटे दुर्गा पूजार गोटे लंबा एवं अति
ଗୌରବଶାଳୀ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଓଡିଶାରେ ସେ କଥାଟି ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କହିଲି କଷ୍ଟ କଟିଂ, ପଇସା ଅଧିକା କାହିଁକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଓଡିଆକୁ ବଙ୍କେଇ ଟଙ୍କେଇ ବା ଅଣ ଓଡିଆ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ବି କାରଣ ହଉଛି ସେଇଆ ଯେ ସେମାନେ ଆଦୌ ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ ଯେ ଓଡିଆ ଭଏସ ଓଭର ଦବା ପାଇଁ, ଓଡିଆରେ ଯୋଉ ଭଏସ ଓଭର ଦବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଉପରେ ଦଖଲ ଥିବା ଏବଂ ଓଡିଆ ଡିକ୍ସନ ଉପରେ ଦଖଲ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର, ସେ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ବେଙ୍ଗଲୀ ବା ଆସାମୀ ଲୋକ ଜଣେ ଯଦି ଅଛି ସେ ଓଡିଆ କହିଦେଇ ପାରିବ, ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିନ୍ଦୀ ସ୍ପିକିଂ ଲୋକ ବି ତାକୁ ଓଡିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟିକୁ ଇଂରାଜୀରେ ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖିକି ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେଟା ଚଳିଯିବ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବଜ୍ଞା ଭାବ ରହୁଛି ଏବଂ ଯେତେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ତାର ପ୍ରତିବାଦ ହବା କଥା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଉନାହିଁ। ଏବଂ ଅନେକ ଆମରି ଭିତରୁ, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଡିଫେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନା କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କଣ ଅସୁବିଧା ସେଥିରେ, ମୁଁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ବିଗ ଡିଲ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଯେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଭଳି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଅଜ୍ଞତା କେବଳ ନୁହଁ, ମୁଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆଦୌ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ଯେ ଏ କେବଳ ଅଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ହଉଛି, ବରଂ ଗୋଟେ ଏକ ହଉଛି ଅବଜ୍ଞା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ପଇସା ବଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ମନୋବୃତ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକ ରଖିବେ କିନ୍ତୁ ଓଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଦଖଲ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଯିଏ ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଏସ ଓଭର ଯିଏ ଦଉଛି ସିଏ ଓଡିଆ ଭାଷା ଭାଷୀ ଲୋକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଟାକୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଆଡ ଏଜେନ୍ସି ବା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ। ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା କି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଏବଂ ସେଠି ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ସିରିଏଲ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫିଲ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାର ଅନୁବାଦ କରାଯାଉଛି, ଡବ୍ ହୋଇ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକ ଚାଲୁଛି। ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ଇନଫରମେସନ ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଭାଷାର ନ୍ୟୁଜ ଟି ବାଜିବ ବା ଯୋଉ ଭାଷାର ଆର୍ଟ ଟି ବାଜିବ ସେ ଭାଷାରେ ପୂଜା କୁହାଯାଏ, ପୂଜୋ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁନି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡିକ ରହୁଛି ବା ଯୋଉ ଖବର କାଗଜରେ ଏଭଳି ଆସୁଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଅନେକ ଓଡିଆ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଦେଖି ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଜ୍ଞାପନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଡବ୍ଡ ସିରିଏଲ, ସେ ଦିଟାକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ଦେଖିବା ମୋ ବିଚାରରେ ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାପନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଖବର କାଗଜ ହଉ ବା ଟେଲିଭିଜନ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ବିଭାଗରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନଜର ଆସିଲା ଯୋଉଟା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ହଟ୍ କରିବ ବା ତାଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମନେ ହବ, ସେଠି ସେମାନେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ବା ସେ ଯୋଉ ଆଡ ଏଜେନ୍ସି ଯିଏ ସେ ଆଡ ଟି ରିଲିଜ କରିଛି ତାକୁ ସେମାନେ ପୋଲାଇଟଲି ସମ୍ଭ୍ରମର ସହିତ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ପାରିବ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପୂଜୋ ଲେଖିଲେ ଏଟା ଅଯଥା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ୟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବାଦ ହବ ଏବଂ ହୁଏତ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଉପରେ ପଡିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତେ ଯେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ପୂଜୋ ଲେଖିବ ବା ରଜୋ ଲେଖିବ ତାର ଜିନିଷ ଆମେ କିଣିବୁ ନାହିଁ, ଏଇଭଳି ଯଦି ଗୋଟେ ତାର ଯଦି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ସିଧା ହେଇଯାଆନ୍ତେ ଏବଂ ଆଉ ରଜ କି ପୂଜୋ ଲେଖନ୍ତେ ନାହିଁ, ସିଧା ଯେମିତି ଓଡିଆ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ ସେମିତି ଲେଖନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ହଉନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ହଉଛି ବହୁତ କ୍ଷୀଣ ହଉଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ବି କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ବାହାରି ପଡୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଡିଫେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଯେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ, ପୂଜୋ କହିଲେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲାଇଜ ଶୁଭୁଛି ଏବଂ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭୁଛି କି କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଇପାରେ। ମତେ ଲାଗେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆମ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମାତ୍ର 6ଟି ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଓଡିଆ ଗୋଟେ, ବେଙ୍ଗଲୀ ନୁହେଁ କି ହିନ୍ଦୀ ନୁହେଁ କି ଅନ୍ୟ ବହୁ ଭାଷା ପାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟସ ବା ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ସେ ଭାଷାର ଅଧିକାରୀ ଓଡିଆ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମର
ଅନେକ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉପନିବେଶବାଦର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗଲ ଅଧୀନରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଓଡିଶା ଥିଲା, ତେଣୁକରି ଅନେକ ସେମାନେ ଏଠି ଆସିଲେ ବେଙ୍ଗଲୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକ ସେଠି କେବେ ବି ଓଡିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ କେହି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବେ କି ତାଙ୍କୁ? ଆମ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ସେ ଖଣ୍ଡି ବଙ୍ଗଳା ହଉ ପଛେ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବଙ୍ଗଳାରେ, ତାଙ୍କୁ କେହି କହିବେନି ଯେ ନାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡିଶା ଏବଂ ତାର ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବର ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଫଳରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରୁନି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବି ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜଣେ ବେଙ୍ଗଲୀ ସିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ একটা ଭାଷା ନୁହେଁ, ମାନେ ଓଡିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଇଏ ବରଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଗୋଟେ ଅପଭ୍ରଂଶ, ଏଇଆ କହିଥିଲେ ସେ। ଏବଂ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଏବଂ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଭଳି ଆମର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ନେତା ମାନେ, ସେମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ କଲେ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ବଙ୍ଗଳାରୁ ର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ 2013 ମସିହାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଲୁ, ଯୋଉଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ବେଙ୍ଗଲୀ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଓଡିଆ একটা ଭାଷା ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଆମର ସେଇ ଯୋଉ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ଏବେ ବି ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମାସ୍କନ୍ଧ ବୋଲି ନିଜକୁ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଆମର ଭାଷା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ଏତେ ଐତିହ୍ୟ ଆମର ରହିଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଗର୍ବ କରିବା ବଦଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଟିକେ ହୀନମନ୍ୟତା ରହୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଶାଣିତ ପ୍ରତିବାଦ ଏସବୁ ଜିନିଷର ହବା ଉଚିତ ସେଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ଶାଣିତ ହଉନାହିଁ, ତୀବ୍ର ହଉନାହିଁ ବୋଲି ହିଁ ପିପଲ ଆର୍ ଟେକିଂ ଅସ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡିଆକୁ ଯାହା ଦେଲେ ବି ସେ ହଜମ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡିଆଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉ ଆଡ୍ ଆମେ ହିନ୍ଦୀରେ ଇଂଲିଶରେ ରିଲିଜ କରୁଛୁ, ସେ ଯିଏ ଭଏସ ଓଭର ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ, ଯିଏ ଓଡିଆ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଓଡିଆରେ ଯୋଉ କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର ଓଡିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଓଡିଆ ବୁଝିପାରିବନି ସେଟାକୁ, କାହିଁକି ନା ସେଟା ଓଡିଆଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଦୌ ଲେଖା ହଉନାହିଁ। ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦେବେ କୋଉଭଳି ଭାବେ କଣ ଲେଖା ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେବେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଓଡିଆକୁ କଦର୍ଥ କରି ଲେଖାଯାଉଛି? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲାଇନ ତ ଏବେ ମନେ ରଖିନି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ର ଟେକ୍ସଟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ବା ଭଏସ ଓଭର ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା କେହି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଶୁଣିଥିବା ବା ମାନେ ଓଡିଆ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଫ୍ୟାମିଲିଆରିଟି ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ଓଡିଆରେ ସେଭଳି ଶବ୍ଦ ନଥିବ, ଧରନ୍ତୁ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବା ବେଙ୍ଗଲୀର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ ଓଡିଆ ଟେକ୍ସଟରେ, କାହିଁକି ନା ତାର ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିବ। ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ନହେଲେ, ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ କେବଳ ନୁହଁ, ଓଡିଆ ଭାଷାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଦଖଲ ଥିବ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ନହେଲେ ସେ ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ହବ। ଏବଂ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଏବେ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜାରି ହଉଥିବା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆରେ ତାର ଭଏସ ଓଭର ଆସେ, ସେତେବେଳେ ତାର ଟେକ୍ସଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ଏବଂ ଭଏସ ଓଭର ଉଭୟରେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡିଆ ପଣ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁ। ତେବେ ସାର୍ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଉମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଆଡ୍ ଏଜେନ୍ସି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନଉନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ଆଡ୍ ବା ବିଜ୍ଞାପନ ଆସୁଛି ହଁ ସେଥିରେ ହଁ କିଭଳି ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ ଏବଂ ଓଡିଆ ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେତେ ସଚେତନ ନୁହଁ। ସାର୍ ଏଥରକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆସୁଛି, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଚେତନ ଓଡିଆ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଓଡିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଏବଂ ନୂଆ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ସେଇ ନାରା ରହିଛି ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା। ଏହି ବର୍ଷ ପୂଜାରେ କଣ କଣ ସାର୍ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଭଳି କିଛି ଆଡ୍ ଦେଖନ୍ତି, କଣ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ତାକୁ ରୋକିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ 2018ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ
ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଥିଲା, ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଫାକାର୍ଡ ଧରିକି ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାପନ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମାନେ ଏଭଳି କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ସେଭଳି ପ୍ରତିବାଦ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏଇ ବିଜେପି ସରକାର ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି କ୍ଷମତାକୁ, ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି ୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ହଅନ୍ତା, ତାକୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ତତଃ ଜାରି କରନ୍ତେ ଯେ ଏଭଳି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଂଶ କରିବାକୁ ବା କଦର୍ଥ କରାଯିବାକୁ ଜମା ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନ ଏଜେନ୍ସି ମାନେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସେମାନେ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ହବ ଏବଂ ଓଡିଆ ଉଚ୍ଚାରଣ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ହବ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଆନ୍ତା, କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସରକାର ଯଦି ଏ ବାବଦରେ ସିରିୟସ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହୃଦବୋଧ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆପେ ଆପେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 18 ମସିହାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ କ୍ରମାଗତ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସରକାର କେବେ ବି ମାନେ କୌଣସି ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥରେ ପାଟି ଫିଟେଇ ନାହାନ୍ତି। ଅତୀତ ସରକାର ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଅଣ ଓଡିଆ ସରକାର, ତେଣୁକରି ସେ ବିଚାର କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଓଡିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ବିଗତ ସରକାରକୁ ଅଣ ଓଡିଆ ବୋଲି ଗାଳି ଦେଇକିରି ସେ ପାୱାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେ ଗୋଟେ ଅଛି କମିଟମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଖାଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାଁ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଅସ୍ମିତା ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା? ପ୍ରତିଦିନ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ଅପମାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ତାକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରାହଉଛି ଯୋଉ ପ୍ରକାରର, ତାର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା କଣ ଏ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଏଇ ଶାସକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅସ୍ମିତା କେବଳ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସୀମିତ? ସେମାନେ ତ ଆଗ ନବା କଥା। ଏଇଟା ମୋ ବିଚାରରେ ସରକାର ଯଦି ଥରେ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତେ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ବଳେ ବଳେ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ପୂଜାକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ପୂଜୋ, ରଜକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ରଜୋ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା, ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଛି, ଏ ସବୁ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇ ପାରିବ, କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନିହାତି ଦରକାର, ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ସହିତ ଏତେ ସମୟ ଧରି। ନମସ୍କାର।